مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب آج ایوان صدر میں ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر گزشتہ روز تقریب مؤخر کی گئی تھی۔ خضدار واقعے پر فیلڈ مارشل نے تقریب مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سروسز چیف اور اعلی حکام تقریب میں شریک ہوں گے۔ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب آج ایوان صدر میں ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر گزشتہ روز تقریب مؤخر کی گئی تھی۔ خضدار واقعے پر فیلڈ مارشل نے تقریب مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سروسز چیف اور اعلی حکام تقریب میں شریک ہوں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب کی لاہور کے اسپتالوں میں بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی۔ بدعنوانی میں ملوث جنرل اسپتال اور میو اسپتال کے 4 ملازمین کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ جنرل اسپتال کے ڈسپنسرز زاہد اسحاق اور فقیر حسین کو، جبکہ میو اسپتال کے اسٹور کیپر آصف رشید کو محکمہ صحت رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ناران کے بعد بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ کو 6 ماہ کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ اب سیاح برف کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات کا سفر بھی کر سکیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر شہزاد۔ جی بالکل، 6 ماہ کی مسلسل برف باری کے بعد بند ہونے والا جو سیاحتی مقام ناران کے بلند ترین سیاحتی مقام ہے بابو سر ٹاپ، اسے بھی سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں، جتنے بھی چھوٹے بڑے گلیشیئر تھے انہیں مکمل طور پہ صاف کر کے آمد و رفت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اب سیاحوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سیاح جھیل سیف الملوک کے بعد بابو سر ٹاپ جاتے ہوئے راستے میں جو جھیل لولو سر آ رہی ہے اس کے خوبصورت نظاروں سے بھی خوب لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیاحوں کی سیاحتی سیزن جو ہے وہ باہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں گلگت بلتستان اور شمالی علاقہ جات سے جو آمد کا سلسلہ تھا وہ بھی بابو سر ٹاپ کھلنے کے ساتھ بحال ہو چکے ہیں۔ جی، ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ سبی میں پارہ 50 سے 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں یار محمد سے۔ بالکل، لاہور شہر میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ صبح کے وقت لاہور شہر میں ہوا چل رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے نسبت آج درجہ حرارت میں قدرے بہتری رہے گی۔ جو درجہ حرارت ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صبح کے وقت لاہور شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور موسم قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا 12 بجے کے بعد پارہ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور آج زیادہ تر دن کے وقت جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 50% سے زائد رہے گا۔ جی، کراچی کے علاقے لانڈھی نمبر 4 پر آئل ٹینکر الٹ گیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹینکر کے اندر موجود آئل سڑک پر بہہ گیا۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، یہ لانڈھی نمبر 4 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر کے اندر موجود جو آئل تھا وہ سڑک پر بہہ گیا ہے۔ موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس افسر سہیل ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ٹنڈولا یہاں سے ٹینکر آ رہا تھا جس کے اندر کروڈ آئل لوڈ تھا۔ یہ ڈرائیور کی غفلت اور یہ سمجھ لیں لاپرواہی کی وجہ سے تیز اسپیڈ کی وجہ سے کراس اس کا ٹائر ٹوٹا تو یہ گاڑی کلٹی ہوئی ہے، مگر موقع پہ اس قدر ڈیزل تھا کہ ہمارے ایس ایچ او صاحب پوری طور پہ موقع پہ پہنچ گئے تھے۔ جیسی کلٹی ہوئی ہم نے فوراً کال کیے، صاحب ہمارے یہاں پھر اس کے بعد اس کو ریسیوز کرایا سارے آئل کو اور پبلک کے کسی بھی جانی نقصان کو بچایا، ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا۔ آئل ٹینکر ہے جو تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لیٹر ڈیزل جو ہے وہ سڑک پر بہہ گیا ہے، جبکہ فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں، امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا مقابلے میں گرفتار ملزمان گلشن اقبال قتل میں ملوث نکلے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے حاصل کرتے ہیں۔ افضل بتائیے گا۔ جی دیکھیے، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے گزشتہ شب پولیس مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا، جن کی شناخت سجاد عرف سجاول اور نادر کے ناموں سے ہوئی تھی۔
पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये दोनों मुलजिमान 14 मई को गुलशन इकबाल में एक बैंक के बाहर डकैती मुजाहिमत पर 24 साल नौजवान कामरान अब्बास को कत्ल करने में मुलव्विस थे और इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से भी इन मुलजिमान को शनाख्त कर लिया गया है। मुलजिमान ने नौजवान कामरान अब्बास को सर में गोली मारकर कत्ल किया था और इन मुलजिमान के कब्जे से पुलिस ने असले के अलावा गुलिस्तान जौहर से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है और ये मुलजिमान आदि जराइम पेशा हैं और मुलजिमान के जो दिगर साथी हैं वो मोटरसाइकिल छीनने और स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलविस हैं और इनसे मजीद इंट्रोगेशन भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अफजल खान। वेलकम बैक। दुनिया भर की जानिब से खुजदार में बच्चों की बस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, खुजदार में बच्चों की शहादत पर गमगीन और अफसरदा हैं, हर किस्म की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। जर्मन सफीर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में है, हमारे ख्यालात और दुआएं अहले खाना और तमाम मुतासरा अफराद के साथ हैं। यूनिसेफ की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की गई। कहा, स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए, बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने का सिलसिला रोकना होगा। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात में अपना दावा दोहराते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। कहा, पाकिस्तान भारत से बड़े मुआहदे कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहता हूं, जंगबंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। Look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. And I said, what are you guys doing? You know, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think we, you know, I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया। भारतीय एहलकार को मरात याफ्ता हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। भारतीय सफारतकार और अमला अपनी मरात और हैसियत का गलत इस्तेमाल न करें। मोदी सरकार गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। यशवंत सिन्हा के मुताबिक मोदी हुकूमत तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर और राजीव को सफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा दे देना चाहिए। is BJP's tendency to convert everything into an electoral opportunity. The Bihar elections are around the corner, and I can tell you today that just as they did after Pulwama, the Prime Minister himself will be raising questions about, will be mentioning Operation Sindoor and taking credit for it. They will like to encash it as much as possible. Their entire purpose is to make or to take electoral advantage. In a democracy, you don't hide these things. Inform the people what your casualties have been, that aircraft were lost. So what is the big deal if you disclose it to the people of India? 3 people are most culpable, along with the Prime Minister. Home Minister for the terror attack which took place in Pahalgam, the Foreign Minister for the manner in which he handled diplomacy, and third is the NSA. All these 3 people are culpable. All these 3 people have absolutely no right to be in government. सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने से ओहदे की इज्जत बढ़ी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं, भारत से जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ। भारत को अब पता चला किस तरह पाकिस्तान ने घुसकर मारा। सिर्फ भारत नहीं, अब दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाएगी। उन्होंने कहा, भारत को खुददार हमले का हिसाब भी देना होगा। दुनिया में जब भी कोई आदमी कोई सीट पे बैठता है तो उसकी इज्जत में इजाफा होता है। मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब वो शख्सियत है जिनके बैठने से उस सीट की इज्जत में इजाफा हो। इस जंग में जितनी उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, स्ट्रगल की, उसकी वजह से आज दुनिया में हमारा एक नाम पैदा हुआ है। इससे पहले इतनी बड़ी खुशी हमें कभी नहीं मिली।
इंडिया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, हम इसको रौंद डालेंगे। आपको पता चला कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के किस तरह तुम्हें मारा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाएगी। झूठों के सर सींग होते तो ये मोती और गोदी मीडिया 12 से गए होते। हिंदुस्तान कर क्या रहा है हमारे साथ? ये जो खुददार में बच्चों को मारा है, इस जुल्म का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हमारे सिपा सालार में ये ताकत है, ये जुर्रत है, और ये वो हौसला रखते हैं तुम्हें सफाई हस्ती से मिटाने का। वाशिंगटन से फायरिंग से खातून समेत इस्राएली सफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए। वाक़या यहूदी म्यूजियम में बाहर पेश आया। अमरीकी सिक्योरिटी चीफ ने इस्राएली एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। वाशिंगटन पुलिस की सरबराह का कहना है कि मुश्तबा हमलावर 30 साल के एलिस रोड्रिगेज को गिरफ्तार कर लिया गया। एलिस का ताल्लुक शिकागो से बताया जाता है। पामा मेला स्मिथ कहती हैं कि दौरान हिरासत एलिस फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाता रहा। FBI वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने वाक़े को घिनौना करार देते हुए कहा, अगर हमले का मकसद नफरत पर मबनी जुर्म निकला तो तहकीकात में मुमकिन दहशतगर्दी से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अमरीका में नफरत की कोई जगह नहीं। होमलैंड सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रिस्टी नॉम कहती हैं कि घिनौने हमलावर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने हमले को यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी की घटिया कार्रवाई करार दे दिया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारतकारों के वफ्द पर फायरिंग कर दी। जनीन में कैंप से इसराइली फौज की फायरिंग शुरू होते ही वफ्द के अरकान ने भागकर जान बचाई। सफारती वफ्द में अरब ममालिक के नुमाइंदे भी शामिल थे। यूरोपीय सफारती वफ्द जनीन कैंप में इसराइली जारहीत की तबाहकारियों का जायजा लेने आया था। इसराइली फौज का कहना है वफ्द ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कनाडा, बरतानिया, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क ने सफारती वफ्द पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। फ्रांस, इटली और स्पेन ने इसराइली सफारतकारों को तलब करके एहतजाज किया और वाक़े की वजाहत तलब कर ली। और अब मौसम का अहवाल। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज के तेवर खतरनाक हैं। सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। दादू, डेरा गाजी खान में 49, जैकबाबाद, बहावलपुर और रहीम यार खान में 48 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। लाहौर और पेशावर में पारा 40 से तजावुज करने का इम्कान है। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान है, लेकिन शिद्दत कई गुना ज्यादा महसूस की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।